رات کے 12 بجے ڈی آر او کو زبردستی بٹھا کے کمشنر راولپنڈی کے بیان کی تردید کروائی گئی ہے، لیکن میں آپ کو ان کی شکلیں دکھانے جا رہا ہوں۔ ناظرین یہ شکل دیکھیں، یہ ڈی آر او چکوال ہے، یہ بیان دینے کے بعد تقریباً رونے والی تھی، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کمشنر راولپنڈی نے جو بیان دیا ہے کہ جب میں نے انہیں کہا کہ کس طرح دھاندلی کرنی ہے تو ان میں سے کچھ رو پڑے افسران۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ خاتون رو پڑی ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ صاحب ہیں، ان کی شکل دیکھیں بیان دینے کے بعد۔ کوئی ایسا بندہ جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو، قوم کے حق پہ ڈاکہ نہ مارا ہو، ایسی شکل بنی ہوتی ہے اس کی جب وہ اپنی صفائی پیش کر رہا ہو، چہرے پڑے جاتے ہیں، سب کچھ عیاں کر دیتے ہیں، چھپتا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ ایک اور دعویٰ کیا گیا کہ کمشنر کا کوئی کام نہیں ہوتا الیکشن میں، بلکہ کمشنر صرف کوآرڈینیشن کرتا ہے، لیکن پھر تصویریں کچھ اور بول رہی ہیں۔ یہ آپ کو کمشنر راولپنڈی جس نے بیان دیا ہے، یہ آپ کو ایون پولنگ سٹیشن کے اندر تک نظر آ رہا ہے۔ یہ ساتھ ہر چیز خود مانیٹر کرتا رہا ہے، ساری دھاندلی اس نے خود اپنے نیچے کروائی اور اسی لیے اس نے آ کے بیان دیا۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے صرف کوآرڈینیشن کرنی تھی تو پھر اس کا کوئی کام پولنگ سٹیشن کے اندر جانا نہیں تھا، کام ڈی آر اوز اور آر اوز کرتے، لیکن یہ خود کر رہا تھا براہ راست۔ اب اس کے علاوہ آپ کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے بجائے اس کے کہ یہ کہا ہوتا کہ جہاں جہاں بھی کمشنر راولپنڈی نے الزام لگایا ہے، ہم تمام امیدواروں کو، جیتنے والے، ہارنے والے اور جنہوں نے شرکت کی، ہم سب کو بلائیں گے، میڈیا وہاں موجود ہوگا اور ہم سب فارم 45 دوبارہ گنیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہیں پہ ہو جائے گا۔ یہ تحقیقات کا واحد طریقہ ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ ہم صرف ریٹرننگ افسران کے یا ڈی آر اوز کے بیانات قلم بند کریں گے اور 3 دن میں رپورٹ جاری کر دیں گے۔ کوئی گلٹی نہ ہو تو وہ میڈیا کے سامنے آ کے سب کچھ فارم 45 کے مطابق کرنے سے بالکل مت ہچکچائے۔ لیکن رات کو 12 بجے ان لٹکی ہوئی شکلوں کو لا کے میڈیا پہ بٹھا کے بیان دلوایا گیا کہ کمشنر پنڈی درست بات نہیں کر رہا، ان کے گلٹی ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو ان کو نائٹ میئر تو ہم نے دکھانا ہے آپ کے سامنے۔ میں 25 سیٹوں کا احوال رکھنے جا رہا ہوں، اس کے رزلٹ پڑھیں۔ پہلے کیا تھا؟ تحریک انصاف کے عامر مغل 25,793 ووٹوں سے جیت چکے تھے، اور نون لیگ کے عقیل انجم جو ہیں وہ 42,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ لیکن جب بعد میں نتیجہ تبدیل کیا گیا تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے عوامی مینڈیٹ پہ شب خون مارا گیا ہے۔ یہ اب آپ نے چیک کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ ہم ساری سیٹوں کا 25 کے 25 سیٹوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ اصل نتائج کیا تھے اور آپ کو کیا دیے گئے۔ یہ پہلے میں نے آپ کو NA46 کا دکھایا، اب NA47 کا ملاحظہ کریں ذرا۔ اس میں تحریک انصاف کے امیدوار نے 1,01,596 ووٹ لیے اور طارق فضل چودھری نے 49,678 ووٹ لیے۔ یہ اصل فارم 45 کے مطابق ہے، لیکن تبدیلی کے بعد فارم 47 میں 1,01,000 طارق فضل چودھری کو دے دیا گیا اور پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ شعیب شاہین کے ووٹ 86,000 کر دیے گئے۔ اگر آپ جائزہ لیں تو فارم 45 کے مطابق 1,01,596 ووٹ تھے۔ اگر یہ کام نہ بھی کیے جاتے تو نون لیگ کے فارم 47 کے مطابق بڑھانے کے باوجود بھی شعیب شاہین تقریباً 200 ووٹوں سے جیت جاتے، پھر بھی جیت جاتے تبدیلی کے باوجود، لیکن ان کے کم کیے گئے جتوانے کے لیے۔ NA48 کا آپ کے سامنے ہے۔ 74,425 علی بخاری کو ووٹ پڑے، خرم نواز جو نون لیگ کے انہیں 30,000 ووٹ پڑے۔ یہاں بھی تبدیلی کروا دی گئی۔ نون لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کو فارم 47 میں 69,699 ووٹ اور پی ٹی آئی کے کم کر کے 59,851 کر دیے گئے۔ یہاں بھی اگر پی ٹی آئی کے امیدوار کے کم نہ کرتے، صرف نون کے بڑھاتے، تو پی ٹی آئی یہاں بھی جیت جاتی۔ یعنی ایون اپنی دھاندلی کے باوجود بھی اگر صرف پی ٹی آئی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرتے اور نون لیگ کے اضافی ڈالے جاتے تب بھی پی ٹی آئی جیت جاتی۔ تیسرا ملاحظہ کریں، 1,37,000 ووٹ لیے ہیں طاہر صادق صاحب نے، میجر طاہر صادق۔ ان کے مقابلے میں شیخ آفتاب احمد نے 74,478 ووٹ لیے، لیکن یہاں پہ بھی تبدیلی کر دی گئی اور نون لیگ کو 1,19,000 دے دیے گئے اور طاہر صادق کے کم کیے گئے۔ اگر یہاں بھی کم نہ کرتے فارم 47 میں، پھر بھی طاہر صادق صاحب جیتتے تھے دھاندلی کے باوجود۔ اور یہ سب نتیجے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، پڑھ کے نہیں بتاؤں گا، وقت زیادہ لگے گا۔ یہ NA53 NA54 آپ یہاں یہ کر کے خود جائزہ لے سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہر چیز ہے، گرافیکلی موجود ہے، اور ان سب کے فارم 45 تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ یہ نمبر 10، یہ 58 ہے، یہ 60 ہے، 64 ہے، یہ 71 ہے، یہ NA77 ہے، یہ 87 ہے، 106 ہے، 126 لاہور، یہ دیکھیں لاہور کے، یہ دیکھیں، یہ چیک کریں، یہ دیکھیں 148، یہ 151، یہ 163۔ تو آپ کے سامنے یہ تمام نتائج رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ اب کمشنر راولپنڈی کا بیان موجود ہے۔ دستاویزی ثبوتوں سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی گواہ بھی دستاویزی ثبوتوں کو ریپلیس نہیں کر سکتا انلیس کو یہ ثابت کر دے کہ یہ جعلی ہیں۔ اسلام آباد کی سیٹ پہ جہاں مصطفیٰ نواز کھوکر 2 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے 100% فارم 45 تحریک انصاف کو دیے ہیں۔ انہوں نے جیو کے اینکر شہزاد اقبال کو بھی بھیجے، انہوں نے خود دیکھے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق تحریک انصاف جیتی ہے۔
इसी तरह जमात इस्लामी ने दिए हैं, इसी तरह तरीके लब्बैक ने दिए हैं। किसी एक के फॉर्म जाली हो सकती है, सबके नहीं। आप कमिश्नर के बयान को मिला के पढ़ें तो आपको सारा केस समझ आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से बजिद हैं वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं कि हमने खिजा ही कायम करनी है, बाहर नहीं आने देनी। जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप आर्टिकल 6 लगा के सजाए मौत नहीं देते, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन चलें जी, आप कहते हैं कि इतनी गुरूसम सजा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बहुत जरूरत है। आपको पता है कि ताकतवर हल्के क्या चाहते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी को शामिल करके हुकूमत बनाए या तरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी को शामिल करके हुकूमत बनाए, यानी पीपल्स पार्टी को लाजमी शामिल करो बीच में। क्या क्विड प्रो को हुआ है, कोई हमें भी समझा दे। क्या डील है, क्या लेन देन हुआ है, कोई हमें भी समझा दे कि क्यों जरूरी है कि सीटें तरीके इंसाफ की चोरी करनी है और पीपल्स पार्टी को नफी करना है किसी न किसी जमात से। अब मोहम्मद मालिक का मैं देखा था, वो नून लीग के बहुत करीबी हैं, बहुत ज्यादा करीबी। मरियम नवाज का मीडिया सेल चलाने में भी उनकी मदद करते रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब जो एंकर हैं वो ये कहते हैं कि नून लीग को ताकतवर हल्कों ने बता दिया है कि आपने अगर हुकूमत बनानी है तो वफाक में भी बनानी पड़ेगी। अगर आप वफाक में कबूल नहीं करते तो हम आपको पंजाब भी नहीं देंगे। इस तरह की बंदर बांट आपके वोटों की होती है मेरे पाकिस्तानियों। यह है हकीकी आजादी। जिन लोगों को शक था ना कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, क्या ये कोई ख्याली पुलाव है हकीकी आजादी, इन्होंने आपको समझा दिया है कि हकीकी आजादी है क्या। कि वोट आप किसी और को डालें और शाम को बस एक फॉर्म 47 जैसी बेवकूफ, ये फॉर्म 47 से बेवकूफ डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म 45 को सिर्फ मजमूए को लिख देता है। असल डॉक्यूमेंट फॉर्म 45 है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो फॉर्म 47 जैसे बेवकूफ डॉक्यूमेंट पे आपके वोटों की उन्होंने तादाद कम कर दी, किसी की बढ़ा दी। अब इलेक्शन कमीशन 3 दिन बाद तहकीकात करके सबको क्लीन चिट दे देगा, लेकिन तहकीकात तो होने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फॉर्म 45 के मुताबिक काउंटिंग होने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ दावा कर रही है, बल्कि कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि इमरान खान ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये किया है कानूनी चाराजोई की जाए, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की बात हो रही है। मैं वैसे इमरान खान को सलाम भी पेश करता हूं कि उनकी एक जो सोच है वो कौम में डालना चाहते हैं कि बेशक काजी ही बैठा हो, अपने इदारों पे एतमाद करो, जाओ कानून के अंदर रहो, कानून के अंदर जंग लड़ो, जमहूरियत के अंदर रहो, दायरे में रहो। इमरान खान की टोटल लड़ाई यही है। वो दायरे में रह के इस निजाम को शिकस्त देना चाहते हैं, वो इस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। ये बार बार इमरान खान को गलत कह के, फितना कह के, फसाद कह के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं। पूरी कौम को इमरान खान ने सबक सिखाया कि आपके वोट से फर्क पड़ता है। कौम ने अब देख लिया कि फर्क पड़ता है। सरकारी अफसरान भी बोल पड़े तो इसका मतलब है फर्क पड़ता है। हामिद मीर जैसा बंदा जो रजीम चेंज ऑपरेशन में सफे अव्वल का सिपाही था, बड़ा गंदा किरदार उस बंदे ने अदा किया, वो भी अब बोल रहा है कि मजीद अफसरान भी सामने आएंगे। बल्कि उसने ये कहा कि कई अफसरान ने इलेक्शन कमीशन को बताया भी है, रिटर्न में भेजा भी है कि क्या क्या हुआ है, और अफसरान भी सामने आ सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह के प्रिजाइडिंग अफसरान भी आके गवाही देंगे कि क्या हुआ है, हमारे फॉर्म 45 पे क्या था, 47 पे क्या लिख दिया गया है। इस टाइम माशरा एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ है जो इमरान खान अक्सर कहते हैं ये डिफाइनिंग मोमेंट है कि यहां से या तो सारा माशरा सुधर जाएगा या हम बिल्कुल ही तबाही की तरफ चले जाएंगे। ये कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। यहां से ताकतवर हल्कों ने अगर होश के नाखून ना लिए और ये जिद जारी रखी कि नवाजना ही है हमने नवाज शरीफ को और पाकिस्तान जाए भाड़ में, तो वाकई पाकिस्तान खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक भाड़ में ही चला जाएगा अगर इनकी जिद खत्म ना हुई। मार्शल लॉ का कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान को $30 अरब चाहिए इस साल, और मार्शल लॉ लग गया तो कोई इदारा आपको फौरी तौर पर देने वाला नहीं है, क्योंकि ना आप अफगानिस्तान में किसी जंग का हिस्सा है फिलहाल, यूक्रेन और वो सारे मामला दूर दूर हैं। मार्शल लॉ को सिर्फ एक सूरत में एक्सेप्ट किया जा सकता है कि आप फौरी तौर पे इसराइल को तस्लीम कर लें। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा के इतनी आसानी से इसराइल को तस्लीम करना मुमकिन नहीं है, और इदारा ये नहीं चाहेगा कि इसराइल को तस्लीम करने की कालक भी उनके मुंह पे मले जाए। बहुत सारी पहले भी मली गई हैं। इदारा ये चाहेगा कि इसराइल को तस्लीम किसी सियासतदान से करवाया जाए और फिर से लात मार के हुकूमत से निकाल दें और कहेंगे ये था ही मुल्क दुश्मन, ये था ही एजेंट था सुन्नियों का, ये कहा जाएगा। और इमरान खान से यही करवाना चाहते थे। जैसे इमरान खान इसराइल को तस्लीम करते, इन्होंने इमरान खान को युद्ध एजेंट कह के निकाल देना था। यही प्लान था।